Good morning, student. In last lecture, we have seen the accounting format of final accounts of banking company. We already draw the format of profit and loss account and balance sheet for banking company. Today, we are going to discuss about the various schedules under the banking company account. Okay, so let's see. Okay, student. We already prepared the 16 schedules under banking company account, 12 schedules for balance sheet and remaining 4 schedules for profit and loss account. Under balance sheet, the schedule number 1 is capital, which contain the share capital of the banking company. Number 2 is related to reserve and surplus. Various reserve and surplus included in these schedules. In this schedule also contain the closing balance of profit and loss account. Number 3 related to deposits. Various deposits collected by banks are recorded under the deposit schedule. Then borrowings. Many times banking company take loan from another bank, head office or RBI. Such loan are included in the borrowing schedule. Then other liabilities and provisions. Then these 5 schedules are related to the liabilities side. Now, number 6 is cash and balance with RBI. That means cash in hand, and if any amount deposited by bank with the Reserve Bank of India, this item are included in cash in hand and balance with RBI. Then balance with other bank. Other bank means other than RBI and money at call and short notice is the schedule number 7. Then schedule number 8 is related to the all investment made by the banking company during the year are included in the investment schedules. Then advances. That means loan, cash credit and overdraft granted by the banking company are included in the advances schedules. Then fixed asset. All fixed assets related to the banking company are included in the fixed asset. Then number 11, other asset. Other asset means other than fixed asset are included in the other assets. Okay. These are the 6 schedules are relating to the asset side. And number 12 is the contingent liabilities. So it is one type of liabilities but not considered for totaling. So contingent liabilities, all types of contingent liabilities are included in the schedule number 12, that is contingent liabilities. Then remaining 4 schedules from schedule number 13 to schedule number 13 to schedule number 16 are relating to the profit and loss account. Okay, schedule number 13. So 13 and 14 are related to the income side, and 15 and 16 are related to the expenditure side. So main source of income of any banking company is to receive interest during the year. So schedule number 13 is related to the interest earned to the banking company. Okay. Then schedule number 14 are related to the other income. Other income, that means income other than interest. Okay, interest received to the banking company. Then remaining 2 schedules are related to the
expenses. So main expenses or expenditure of the banking company is paid interest on all types of deposit to the depositor. Okay. So number 15 is related to the interest expended. And last schedule, all expenses other than interest paid are included in schedule number 16, that is operating expenditure. This schedule called operating expenses because all operating expenditure relating to the running the business of banking company are included under this schedule. So this is the this is the last schedule under the banking company account. Okay, so this is the simple format of banking company. So how many total schedules are there? Total schedules are 16. First 5 are relating to the liabilities side, next 6 are relating to the asset side, schedule number 12 is relating to contingent liabilities, then next 2 are relating to income side, and rest 2 are relating to expenses. That means last 4 are relating to profit and loss account, and first 12 are relating to balance sheet. So number 1 is capital, number 2 is reserve and surplus, number 3 is deposit, number 4 is borrowings, number 5 is other liabilities and provision, number 6 is cash and balance with RBI, number 7 is balance with bank and money at call and short notice, number 8 is relating to investment. Then number 9 is related to advances. Number 10 fixed asset. Number 11 other asset. Then again one schedule is related to liabilities side, that is contingent liabilities, and the rest 4 are related to profit and loss account. First 2 are related to income side, that is number 13 is interest earned and number 14 is other income, and rest 2 are related to expenditure side, that is schedule number 15 is related to interest expended and number 16 is related to operating expenses. So this is the format of schedules under banking company account. Okay, so this is the format of balance sheet. 5 schedules, first 5 schedules are related to liabilities, next 6 are related to asset. Total first is equal to total second. Contingent liabilities is not considered for totaling, so it is comes under category number third, that is contingent liabilities. Okay, then format of profit and loss account. So first 2 are related to income, next 2 are related to expenditure. Provisions are also included in the expenditure. So total first minus total second is the total profit, profit before tax, profit after tax of the banking company during the year. So current year profit, how to calculate current year profit of the banking company? Total income minus total expenditure. So this is the current year profit, and accumulated profit up to the last accounting year is also included in this third category, that is profit and loss account. That is this is the balance of profit and loss account appropriation balance. This balance is given in the trial balance of the company. Okay, that means in the problem. So current year profit plus profit up to last year, this is the total of third, and out of this profit we make some a certain a banking company make a certain appropriation during the year, like this is the compulsory appropriation for the banking company, that is the statutory reserve.
Every banking company is compulsory to make 20% profit, transfer 20% profit to statutory reserve, at least 20%. Okay, if they deserve or they wish to transfer more than 20%, of course they can. Okay, so 20% of the current year profit, that is this profit. Okay, only on this balance, not on this balance. Okay, so the second appropriation is other reserve, that is general reserve or other types of reserve, should uh, kept some balances out of profit. Then proposed a dividend on share capital and rest balance transferred to reserve and surplus, that is profit and loss appropriation account balance. Okay, this is the format of profit and loss account. इथे आपण आता एकेका शेड्यूल मध्ये काय काय येतं तर ते डिटेल्स मध्ये अभ्यासणार आहोत. ओके, तर मग पहिलं कॅपिटल आहे. तर कॅपिटल ज्या पद्धतीने आपण बँकिंग कंपनीज मध्ये कंपनीच्या फंड अकाउंट मध्ये अभ्यासलेलं आहे त्याच पद्धतीने ते देखील आपण ते लिहिणार आहोत. ओके, सो याच्यामध्ये फर्स्ट काय येणार, ऑथराइज शेअर कॅपिटल. ऑथराइज शेअर कॅपिटल. ओके, ऑथराइज शेअर कॅपिटल मध्ये परत आपण तेच घेतो ना, डॉट डॉट शेअर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट इच, या पद्धतीने घेणार आपण ते. ओके, हे झालं ऑथराइज शेअर कॅपिटल. देन नंबर 2 काय घेतो आपण, इश्यूड अँड सबस्क्राईब. इश्यूड अँड subscribe, issued and subscribe capital. Issued and subscribe capital. तिथे पण असंच घेतो आपण, डॉट डॉट शेअर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट इच. ओके, नंतर थर्ड नंबर घेतो आपण. ओके, त्यानंतर थर्ड नंबर घेतो आपण, कॉल्ड अप अँड पेड अप शेअर कॅपिटल. कॉल्ड अप अँड पेड अप शेअर कॅपिटल. ओके, याच्यामध्ये असंच घेतो आपण, डॉट डॉट मग याची अमाऊंट तिकडे लिहिली आपण. आता याच्या बाबतीमध्ये काय करतो माहिती का आपण, त्याच्यातनं अनपेड कॉल वगैरे आपल्याला लेस करून टाकायचे. अनपेड कॉल वगैरे आपण काय करतो, लेस करून टाकत असतो आणि म्हणून त्यामधून घेत असतो आपण. कॉल्स इन एरियर्स. ओके, सॉरी, कॉल्स इन एरियर्स हे काय करतो आपण, लेस करतो. कशातनं, याच्यामधनं. आणि त्याचबरोबर जे काही शेअर फॉरफिटेडचा बॅलन्स असेल तो ऍड करतो. ऍड शेअर फॉरफिटेड म्हणजे जप्त केलेले शेअर्स. तुम्ही 12th ला अभ्यासलाय. शेअर फॉरफिटेड. ओके, शेअर फॉरफिटेडचा जो बॅलन्स आहे तो काय करतो आपण याच्यातनं,
याच्यातनं काय करतो आपण ते ऍड करतो, याच्यात काय करतो ते ऍड करतो. तर हे झालं तुमचं फर्स्ट शेड्यूल. इतकं सोपं आहे ते. फक्त कॅपिटल लिहायचं, याच्यात काहीच लिहायचं नाही तुम्हाला, आणि तो बॅलन्स तुम्हाला आउटरला घ्यायचा. तो बॅलन्स कुठे घ्यायचा? आउटरला घ्यायचा. ओके, ह्या पद्धतीने तुम्हाला ते लिहायचंय फक्त. ओके, ह्या पद्धतीने तुम्हाला ते लिहायचंय. झालं. आणि मग इथे काय तुमची बघा, टोटल फर्स्ट, ही टोटल फर्स्ट इथे येईल. लक्षात आलं? टोटल फर्स्ट इथे येईल. दुसरं रिझर्व्ह अँड सरप्लस. इज इट क्लिअर? ह्या रिझर्व्ह अँड सरप्लस मध्ये जे वेगळे आयटम येतात त्यामध्ये पहिला येतो स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह. स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह. पण आता हे स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह घेत असताना मागच्या वर्षीपर्यंत जो साचलेला आहे, संचित आहे, ओके, कम्युलेटेड आहे, जो काय अॅक्युमुलेट केलाय त्या ठिकाणी, तो सर्व त्या ठिकाणी ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट बाजूला दिलेला असतो. ट्रायल बॅलन्स कुठे असतो? क्रेडिट बाजूला असतो. तो ओपनिंग बॅलन्स म्हणून घेत असतो आपण. काय म्हणून घेत असतो? ओपनिंग बॅलन्स म्हणून घेत असतो. ओके, शुभम मोरे. फॉर्फिटेड म्हणजे जप्त केलेले. तुम्ही हिशॉप शेअर अभ्यासला असेल 12th ला. काय होतं तिथे, जो काय शेअर इश्यू केला जायचा, आता अर्थात ती प्रोसिजर आता अप्लाय केली जात नाही, आपण ऑनलाईन शेअर खरेदी विक्री करतो. पण त्या ठिकाणी बघा, शेअर इश्यू केल्यानंतर ते जे काही पैसे त्या ठिकाणी मिळायचे, तर ते कसे मिळायचे? ते तुकड्या तुकड्यात मिळायचे. पहिल्यांदा जो काय तो ऍप्लिकेशन मनी, त्याच्यानंतर शेअर अलॉटमेंट मनी, त्याच्यानंतर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल किंवा फायनल कॉल. ह्या पद्धतीने त्याचे 100 रुपयाचं शेअर असेल तर ते 20 रुपये ऍप्लिकेशन बरोबर, 30 रुपये अलॉटमेंट बरोबर शेअर अलॉट करताना. ऍप्लिकेशन म्हणजे खरेदी करताना ऍप्लिकेशन करतो त्याबरोबर 20 रुपये पाठवले, त्याला शेअर ऍप्लिकेशन मनी म्हणतो आपण. आता ते शेअर कंपनीने जर वाटले तर त्याला आपण अलॉटमेंट म्हणतो, त्यावेळेस 30 रुपये. फर्स्ट कॉल 20 रुपये, फायनल कॉल 30 रुपये असं. पण मग एखाद्याने ऍप्लिकेशन मनी पाठवला, एखाद्याने अलॉटमेंट मनी पाठवलं, मग त्याने किती रुपये पाठवले? 100 पैकी 50 रुपये पाठवले. त्याने फर्स्ट कॉल मागवला पण त्याने पैसे दिले नाहीत. त्याने सेकंड कॉल मागवला कंपनीने, तो पण त्या ठिकाणी पेड केला नाही. म्हणजे 100 पैकी त्याने 50 रुपये जमा केले पण राहिलेले 50 रुपये दिले नाही. मग कंपनी त्यांना एका कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करते आणि त्यांचे ते शेअर जप्त करून टाकते. त्यांनी दिलेले 50 रुपये त्यांना परत मिळत नाही आणि शेअर पण मिळत नाही. त्याला शेअर फॉरफिटेड करणं असं म्हणतो आपण, जप्त करणं असं म्हणतो. आता तो नफ्यातलाच पैसा यांचा, म्हणून ती रक्कम त्या ठिकाणी काय केली जाते? कॅपिटलमध्ये कॅपिटलाइज केली जाते. ती म्हणजे काय केली जाते? कॅपिटलाइज केली जाते. लक्षात आलं आता? ओके, झालं. आता स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह. स्टॅट्युटरी रिझर्व्हचा तो बॅलन्स, ओपनिंग बॅलन्स आपण घेतो. काय घेतो? ओपनिंग बॅलन्स घेतो. आता स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह घेत असताना इथे बघा, ओपनिंग बॅलन्स, ओपनिंग बॅलन्स घेतला आणि त्या ओपनिंग बॅलन्स मध्ये ऍड करंट इयरचा. आता करंट इयरचा इथे कुठून येईल रे? बघा, मी तुम्हाला दाखवतोय. हा ओपनिंग आणि हा काय केला आपण? करंट इयरचा, आणि तो इकडे येणार असा टोटल इथे येणार. ओके, आता हा करंट इयरचा ओपनिंगचा कुठून, याचा सोर्स काय आहे? मी सांगितलं तुम्हाला, ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिटला येतो. कुठे? तो ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिटला दिलेला असतो. आणि हा करंट इयरचा कुठून? बघा, इथे आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर केला चालू वर्षीचा, हा इथून उचलायचा आणि याच्यामध्ये काय करायचं? इथे ऍड करायचं. ऍडजस्टमेंट कळाली? ज्या पद्धतीने ह्या रिझर्व्हच्या बाबतीत केलं, असंच अदर रिझर्व्हच्या बाबतीत कोणते रिझर्व्ह असो त्याच पद्धतीने करायचं. बरोबर ना? हे जे केलं ना आपण इथे,
हेच कोणत्या रिझर्वच्या बाबतीमध्ये बघा, दुसरा रिझर्व घेतोय मी, अदर रिझर्व. कुठलाही असू देत, ते नाव स्पेसिफाय केलेलं असेल तर ते ह्याच पद्धतीने करायचं. ओपनिंग बॅलन्स घ्यायचा, त्याच्यामध्ये करंट इयरचा काय करायचा, ऍड करायचा. करंट इयरचा काय करायचा, ऍड करायचं. लक्षात येते का, लक्षात येते का? ओके, टाका बरं मग तिथे. बघा, लक्षात येते का तुमच्या, लक्षात येते का तुमच्या? मग आता इथे देखील हा बॅलन्स घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये तो काय करायचा, ऍड करायचा. बरोबर ना? म्हणजे काय येईल इथे, टोटल येईल. म्हणजे बघा, इथे देखील काय झालं, ओपनिंग बॅलन्स कुठून आला, ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साइड मधून आला. आणि इथे करंट इयरचा बॅलन्स कुठून घेतला आपण, इथे जर दिला असेल तर, दिला नसेल तर मग नाही घ्यायचा. ओपनिंगचा नसेल तर येणार नाही. ओके, ओपनिंगचा दिला नसेल तर नाही येणार, आणि दिला असेल तर तो ऍड करायचा. तिथे तो काय करायचा, ऍड करायचा. लक्षात येत आहे का, ऍप्रोप्रिएशन. त्याच्यानंतर सिमिलरली इथं काही शेअर प्रीमियम वगैरे ट्रान्सफर झाला असेल तर तो शेअर प्रीमियमचा पण बॅलन्स आपण तिथे घेऊ शकतो. नंबर 3, शेअर प्रीमियम. शेअर प्रीमियम लक्षात आलं, त्याचा पण ह्याच पद्धतीने बॅलन्स घेणार आपण. काय, ओपनिंग बॅलन्स दिला असेल तर, दिला असेल तर आपण आता इथं शक्यता आहे असं म्हणून त्या ठिकाणी ते घेतोय. लक्षात आलं ना, शक्यता आहे असं म्हणून त्या ठिकाणी घेतोय आणि ते लिहितोय तिथे. लक्षात येते, हा देखील त्याच पद्धतीने घेणार आपण. लक्षात आलं. आणि मग त्याचा आउटरला इकडे बॅलन्स टाकून देणार आपण, आउटरला बॅलन्स टाकून देणार. ह्या पद्धतीने हे शेड्यूल तयार होते आपलं. आणि मग हे सगळं झाल्यानंतर इथे आपल्याला हा जो काही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बॅलन्स राहिलेला आहे बघा, इथे कोणता बॅलन्स राहिलेला आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा जो बॅलन्स राहिलेला आहे तो बॅलन्स इथून उचलायचा. बघ इथे हा जो आहे ना, हा इथून उचलला आणि इथून उचलून कुठे टाकला, तो कुठे टाकला, तो इथे 4 नंबरला बॅलन्स इन. बघा, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बॅलन्स इकडे कॅरी होतोय. खूप महत्वाची ऍडजस्टमेंट ही, बॅलन्स इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तो बॅलन्स म्हणजे ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तिथं आपलं त्याचं काम संपतंय, म्हणजे तिथून ते इकडून उचलून टाकलाय बॅलन्स आपण. ओके, हे झालं आपलं शेड्यूल नंबर 2, याची टोटल. टोटल 2 हे इथे, म्हणजे ह्या टोटल इथून उचलायचे आपल्याला आणि या फॉर्मॅट मध्ये टाकायचे आहेत बरं का. इथे बघा, एक समोर ती टोटल येईल, सेकंड रिझर्व अँड सरप्लस झाला. आता तिसरं डिपॉझिट. डिपॉझिट हे सर्वात सोपं शेड्यूल आहे पूर्ण बँकिंग कंपनीमध्ये, सर्वात सोपं. जेवढे तुमच्या ट्रायल बॅलन्सच्या, बघा ट्रायल बॅलन्स मध्ये क्रेडिट साईडला जेवढे डिपॉझिट दिले असतील तेवढे डिपॉझिट फक्त उचलायचे, तिथे टाकायचे. फक्त याच्या रकमा फार मोठ्या असतात. इथे ताण येतो तो कॅल्सीवर. एक आकडा चुकला की तिथे सर्व चुकून जातात. तुम्हाला विद्यापीठाच्या एक्झाम मध्ये देखील करोर्स मध्ये अमाऊंट देतात. ओके ओके, करोर्स मध्ये अमाऊंट देतात, त्या तुम्हाला तिथे लिहिता आल्या पाहिजे व्यवस्थित, अर्थात लिहिता येतात. मी तुम्हाला अंडर एस्टिमेट अजिबात करत नाही आहे. ओके,
मग इथे कोणते कोणते डिपॉझिट येतात, ते सर्व डिपॉझिट इथे येऊन जातात. नंबर 1 समजा फिक्स्ड डिपॉझिट, नंबर 2 करंट अकाउंट डिपॉझिट, त्याच्यानंतर नंबर 3 सेव्हिंग अकाउंट डिपॉझिट. आणखीन वेगळे डिपॉझिट असतात. फॉर एक्झाम्पल नंबर 4 रिकरिंग डिपॉझिट. हे डिपॉझिटचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तुम्हाला हे याच्यावर प्रॅक्टिकल करायला मी सांगणार त्यावेळेस. कोणतं आता लॉकडाऊन आहे त्यामुळे शक्य नाही, पण ज्यावेळेस तुम्ही ह्या सगळ्या याच्यातून बाहेर पडाल तर बँकेमध्ये जाऊन तिथे विचारलं पाहिजे की याचे व्यवहार कसे चालतात, कारण हे सर्वच अकाउंट आपले असू शकत नाही. ओके, रिकरिंग डिपॉझिट त्या ठिकाणी असतात. तर ते रिकरिंग डिपॉझिट किंवा टर्म डिपॉझिट असेल, टर्म डिपॉझिट, हे सर्व डिपॉझिट्सच्या रक्कम आपण तिथे टाकत असतो. लक्षात आलं? त्या सर्व डिपॉझिटच्या रक्कम आपण तिथे टाकत असतो. तर त्या तिथे घ्यायच्या. जस्ट अमाऊंट टाकायची, याच्यावर कोणती ऍडजस्टमेंट असत नाही, काही नाही, काहीच नाही. जस्ट तुम्हाला ते अमाऊंट बॅलन्सेस तिथे टाकत जायचे, बाकी काहीही करायचं नाहीये. आणि याच्याही व्यतिरिक्त काही डिपॉझिट आले तर सरळ तिथे टाकून द्या आणि त्याची टोटल करा. लक्षात आलं? बघा किती सोपं आहे. हे झालं तुमचं 3 नंबरचं शेड्यूल, डिपॉझिट. लक्षात आलंय का? ओके, याची टोटल करून टाका. मग इथे टोटल करून टाकायची, इथे टोटल करून टाकायची इथे. टोटल थर्ड. त्यानंतर चौथं शेड्यूल येतं इथे बॉरोइंग्स येतं. कोणतं येतं? बॉरोइंग्स येतं. बॉरोइंग्स मध्ये काय सांगितलं मी तुम्हाला, जे जे कर्ज घेतलेली दुसऱ्या बँकेकडनं घेतलेली, मग हेड ऑफिस कडनं असेल किंवा आरबीआय कडनं असेल. मग इथे नंबर 1 बॉरोइंग्स फ्रॉम हेड ऑफिस. नंबर 2 बॉरोइंग्स फ्रॉम, बघा वेगळे बॉरोइंग्स, जेवढे काही बॉरोइंग्स असतील तेवढे आरबीआय. एक नंबरला आपण आरबीआय घेऊ वाटलं असतं, हे 2 नंबरला ठेवू. आरबीआय. नंबर 2 बॉरोइंग्स फ्रॉम हेड ऑफिस, बॉरोइंग्स फ्रॉम अदर बँक. हे सर्व बॉरोइंग्स मध्ये येतं. इथे काय ऍडजस्टमेंट असत नाही. जेवढे काही बॉरोइंग्स घेतले असतील तेवढे बॉरोइंग्स फक्त त्या ठिकाणी टाकायचे. नंबर 3 अदर बँक्स म्हणा किंवा त्याला इन्स्टिट्यूशन्स म्हणा. काही बँका नसतात पण ते फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असतात, त्यांच्याकडनं पण, इन्स्टिट्यूशन कडनं पण, ह्या पद्धतीने ते घ्यायचं. ओके, बॉरोइंग्स. आणि मग ही याची टोटल येईल, याची टोटल येईल. टोटल 4. ओके, हे झालं तुमचं बॉरोइंग्स. आता पुढचं शेड्यूल येतं तुमचं अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन. अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन्स. मग याच्यामध्ये सर्व जे काही अदर याच्या डिपॉझिट्स वगैरे सोडून जेवढ्या काय लायबिलिटीज असतील त्या सर्व लायबिलिटीज कुठे येतात? अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन्स मध्ये येतात. मग यामध्ये बिल्स पेबल, येईल. नंबर 2 आलं बिल्स पेबल. त्यानंतर नंबर 2 त्या ठिकाणी इंटर ऑफिस ऍडजस्टमेंट. इंटर ऑफिस ऍडजस्टमेंट म्हणजे त्या ठिकाणी काय, एखादी ऍडजस्टमेंट असते. म्हणजेच काय, इंटरनली त्या ठिकाणी एका ब्रँच कडून दुसऱ्या ब्रँचचा जो काही
ट्रान्झॅक्शन असेल त्या रिगार्डिंग. ओके, एका ब्रँचने दुसऱ्या ब्रँचला त्या ठिकाणी काही पाठवलं असेल तिची लायबिलिटीज त्या ठिकाणी असेल. आणि हा बॅलन्स कुठे असेल? ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिटला असेल. कुठे असेल? ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिटला असेल तर तो तिथे घ्यायचा. आणि जर तो डेबिटला असेल तर तो अदर असेटला येईल. कुठे येईल? अदर असेटला येईल. डेबिटचा बॅलन्स अदर असेटला आणि क्रेडिटचा बॅलन्स अदर लायबिलिटीजला. इंटर ऑफिस ऍडजस्टमेंट. इंटर ऑफिस ऍडजस्टमेंट. त्याच्यानंतर काय? अॅक्रूड इंटरेस्ट असेल त्या ठिकाणी, म्हणजे आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट, म्हणजे काही इंटरेस्ट द्यायचा बाकी राहिला असेल, काही इंटरेस्ट द्यायचा बाकी राहिला असेल त्याला आपण अॅक्रूड इंटरेस्ट म्हणतो. मुद्दामून समजण्यासाठी मी आउटस्टँडिंग हा शब्द प्रयोग तिथे लिहितोय. अॅक्रूड इंटरेस्ट किंवा आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट. ओके. त्याच्यानंतर नंबर 4 प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन. प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन बघा, इथे जी घेतलेली प्रोव्हिजन आहे ती, इथे जी प्रोव्हिजन घेतली ती, ही जी टॅक्सेशनची प्रोव्हिजन घेतली ना, तर ती प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन काय करायची? आपल्याला इथून उचलायची. म्हणजे पहिला इफेक्ट हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या त्या प्रोव्हिजन मध्ये असेल आणि सेकंड इफेक्ट बघा ऍडजस्टमेंट लगेच सांगतोय मी तुम्हाला. प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशनची पहिली ऍडजस्टमेंट कुठे? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला, एक्सपेंडिचर मध्ये. ओके, सेकंड पार्ट मध्ये. आणि दुसरा इफेक्ट कुठे? अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन मध्ये घेतलं आपण. ते कुठे घेतलं? अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन मध्ये घेत असतो त्या ठिकाणी. ओके. त्याच्यानंतर इथे नंबर 5 येतं. इथे नंबर 5 येतं. काय येतं नंबर 5? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. त्यालाच अनएक्सपायर्ड इन्शुरन्स असं म्हणतात. अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, इन्शुरन्स नाही, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट असं म्हणतात. हे काय आहे? त्या ठिकाणी बँकेने काही बिलं परचेस केलेली असतात आणि त्याची मॅच्युरिटी डेटच्या अगोदर ते त्याच्यावरचा जो डिस्काउंट आहे तर तो क्रेडिट झालेला असतो आणि म्हणून त्या ठिकाणी डिस्काउंटेड ते बिलं असतात आणि तो अगोदरच मिळतो, तो पुढच्या कालावधीसाठीचा असतो. म्हणून तो तुर्तास त्या ठिकाणी तो जो काही आहे तर तो लायबिलिटीज म्हणून त्या ठिकाणी दाखवला जातो. याचा 2 इफेक्ट आहेत. याचे काय? 2 इफेक्ट आहेत. एक इफेक्ट काय? त्या ठिकाणी जो इंटरेस्ट अर्न आहे ना इथे